वेलकाम टू ऑल मोर माने जी कन्टिन्यूटी एंड डिफेन्सिबिलिटी सीरीज चलि आसे तारे आज एटा नतुन टपिक और जिकिटा तुम्हारे आइसा लाहे लाहे पिछफाले बहि जो हाल्लाटो नकरा ठीक है सबे कपिकेटा उलाई लोआ मैं स्टार्ट करिम क्लास और टपिक तो लिखि लबा तुम्हारे कम्पोजिशन फांगशन ठीक है कम्पोजिशन जी फांगशन आसे कम्पोजिशन फांगशन तो आमी अलप चाम रियल लाइफत आमार कम्पोजिशन फांगशन तो केनेके यूज करा हुई आसे सो सबे कपिकेटा उलाई लोआ कपि जो नोलाओ ना चुपचाप बहि थकिबि हाल्लाटो इमान नकरिबि ठीक है हाँ मैं स्टार्ट करि आছো देই और ऑडियंस जिमान भिडिओটো आपनालोके चाइ आछे प्लिज लाइक शेयर और कमेंट एटा दि दिब पारिले सबस्क्राइबो करि दिब ओके मैं स्टार्ट करि आছো आज भिडिओ कम्पोजिशन फांगशन इतिया तो चा कम्पोजिशन फांगशन माने कि है कम्पोज माने कि जिकोनो एटा दि नहब मिनिमाम दुटा लागिब फांगशन मोर है ना दुटा फांगशन और ये फांगशन माने इतना ये बिहु फांगशन और सैबिलाक फांगशन कोৱা নাই देই इयात फांगशन आमी अलरेडी एचएस फार्स्ट इयारत आमी पढ़ी आइছো फांगशन काक बोले फांगशन केनेका टाइपर है तारे एक स्मल पार्ट हल कम्पोजिशन फांगशन ठीक है तो कम्पोजिशन फांगशन तोर जी आसे कम्पोजिशन फांगशन माने कम्पोज करा है जेनेके इतना गान एटा जेटा बना है ताते सभी लिखा लिखा थे मिक्सिंग एंड कम्पोजिशन अमुक कम्पोज माने कि बस्तुটো जॉइन कर दिया है ताते एटा फांगशन हले নহব बुझी पाइছা हाँ बुझी पाले अकल हातটো उठाबी इमान चिरिब नालागे इतना बेलेगो चाइ थकिबतो इमान चिरिब नालागे तते खाली स्लाइड हातটো उठाई दिबी तेतिया मैं गम पाइ जाम येस बोली ठीक है एतिया कम्पोजिशन फांगशन आमी जी इतना करिम ताते मिनिमाम दुटा बा तीनटा आमार फांगशन जॉइन करिब लागे आमी केनेके जॉइन करिम आमी अलप रियल लाइफत चाও बस्तुটো केनेका सिस्टेमत यूज करा है ना ना तो चुआ कम्पोजिशन फांगशन सपोज এইটো मोर घर है ठीक है এইটো मोर घर इतना मोर যাব লাগে सपोज तेजपुर मैं ढेकियाजुलिर मानुह तो मोर যাব লাগে सपोज क्या काम एटा तेजपुर যাব লাগে मैं घर पर ओलाई गाड़ी दी गई आसो ठीक है ठेलामाराলৈকে गलो गई पे कि हल गाड़ीटोर क्या प्रब्लेम हो गल क्या प्रब्लेम हो जाते गाड़ीर गोटेखिनि पैसेंजार नमाई दिले कि मोर तो যাব লাগিব तेजपुरे मैं ढेकियाजुलिर उठिलो ढेकियाजुलिर उठाई मैं ठेलामाराলৈকে गलो ठेलामाराলৈকে जोৱাৰ পিছত कि कर दिले गाड़ीर पर नमाई दिले गाड़ी क्या प्रब्लेम होइसे आमाक गोटेखिनि पैसेंजारक नमाई दिले तो नमाई दियार पिছত এইটো হল मोर ठेलामारा इमानলৈকে गलो ठीक है तार पिছত मैं कि करिलो और एटा गाड़ी धरिलो ठेलामारार पर मैं और एटा गाड़ी धरिलो गाड़ी धरि सीधा मैं कत गलो तेजपुरলৈকে गलो इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग ओके तो मैं कि करिलो फार्स्टत मोर घर ढेकियाजुली ढेकियाजुलिर पर मैं गाड़ीत उठिलो तेजपुर जाम बुली ठेलामाराলৈকে आहार पिছত गाड़ीर क्या प्रब्लेम होৱাৰ কাৰণে तार पर आमाक नमाई दिया हल ठीक है नमाई दिया हल तो नमाई दियात इतना मैं तेजपुरলৈকে तो पुवाई नहीं তেতিয়া अलप टाइम रखिलो रखार पिছত मैं गाड़ी आहिल गाड़ी अহাৰ पिছত आको तेजपुर गाड़ीत उठिलो तेजपुरলৈকে যাব যিটো गाड़ी সেইটো गाड़ीत उठिलो गई पेলাই आमी तेजपुरলৈকে पाम हल ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহি পেলাই এটা ব্ৰেক মাৰা হৈছে হয় না নাই सपोज এইটো মোৰ এফ ঠিক আছে আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহাত মই ঠেলামাৰাৰ পৰা মই তেজপুৰলৈকে আহিল ইয়াত মই কমপ্লিট ब्रेक मारा हल इतना आई पे पाले जी ठीक है इयार इयाলৈকে मैं आई पे ब्रेक मारिलो गाड़ी पर नामी गलो नामी पे रखिलो तार पिছত इयार आको इतना हल आमार आल्टिमेटली कि आमार आल्टिमेट जोৱাৰ कथा आछिल मोर इयार इयाলৈকে ढेकियाजुली टू तेजपुर किन्तु तार মাজত ठेलामारा आमार गाड़ी प्रब्लेम होৱাৰ কাৰণে ताते रखि যাব লগা हल बुझी पाइছা নাই
তহঁতে বুজি নাপাবি, গাধ না তহঁতে বুজি নাপাবি। আকৌ চা, এইটো মোৰ ঘৰ হয়, ইয়াৰ পৰা মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। মোৰ যাব লাগে মেইন ঘাটিটো হ'ল তেজপুৰ, ঠিক আছে। মোৰ মেইন যাত্ৰাটো হ'ল তেজপুৰ, মই যাব লাগে তেজপুৰতে। এতিয়া ঠেলামাৰা গৈ পেলাইতো মই নাজানো মোৰ গাড়ী প্ৰব্লেম হৈ যাব। গাড়ী প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, গাড়ী প্ৰব্লেম হোৱাত পেচেঞ্জাৰ যিমানখিনি আছিল গোটেইখিনি নামি গ'ল। গোটেইখিনি নামি যোৱাত আমি অলপ টাইম ৰখিলোঁ, কিন্তু আমিতো একেলেঠাৰে যাব পৰা নাই। ৰখাৰ পিছত আমি আকৌ বেলেগ গাড়ী এখন দি পেলাই আকৌ তেজপুৰলৈকে আহিলোঁ। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ব্ৰেক মাৰাত মই এইটো এফ বুলি ধৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কমপ্লিট অহাৰ পিছত এইখিনি পাৰ্ট মই জি বুলি ধৰিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া মই যদি ইয়াত এক্স বুলি ৰাখোঁ, যিখিনি মোৰ ইনিচিয়েল পইণ্ট, য'ৰ পৰা মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইটো যদি মোৰ এক্স হয়, ইয়াত আহি পেলাই কিমান হৈ গ'ল, এফ অফ এক্স, হ'লনে নাই? বুজি পাইছা? এক্স ইয়াৰ লগত লাগি পেলাই হৈ গ'ল এফ অফ এক্স। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াত যেতিয়া মই আহিম, তেতিয়া কি হ'ব, ইয়াৰ লগত এইটো লাগি যাব, এতিয়া কি যাব, জি এফ অফ এক্স। তাৰমানে আল্টিমেট আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিলোঁ, এইটোত কি বুলি ডিনোট কৰা হৈছে, জি এফ এক্স, ঠিক আছে। এতিয়া এই যিটো ফাংচনটো গ'ল, আমাৰ কি হ'ল, এইটো এটা সেট, এইটো এটা সেট, এইটো এটা সেট। এতিয়া মেথমেটিকেলি আমি অলপ যাওঁ। এই তিনিটা হ'ল আমাৰ সেট। তিনিটা সেটত এৰ পৰা মই বিলৈকে আহিলোঁ, মোৰ এটা ফাংচন হ'ল। বিৰ পৰা মই চিলৈকে যেতিয়া আহিলোঁ, মোৰ আৰু এটা ফাংচন হ'ল। এতিয়া মোৰ যিটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিছিল, এই ফাংচনটো মোৰ কি হ'ল, এইটো মোৰ এ, এইটো মোৰ বি, এইটো মোৰ যদি চি হ'লে হয়, য়েছ অৰ নো? যদি হ'লে হয়, তেতিয়া মই আল্টিমেট কি কৰিলোঁ, ইয়াৰ পৰা চিলৈকে আহিলোঁ। এতিয়া বুজি পাইছা? আৰে ঘণ্টাডাল অলপ ক, কি বুজি পাইছেনে নাই? হাত উঠা। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো যদি মই নাম দি দিওঁ এ, এইটোক মই যদি নাম দি দিওঁ বি, এইটোক যদি মই নাম দি দিওঁ চি, তেতিয়া এই এফ ফাংচনটো মোৰ এ আৰু বিৰ মাজত আছে, ক্লিয়াৰ? জি ফাংচনটো মোৰ বি আৰু চিৰ মাজত আছে। এতিয়া মোৰ যিটো জি এফ অফ এক্স যিটো মোৰ ফাংচন হ'ল, জি এফ অফ এক্স মই যিটো ফাংচন হ'ল, এইটো কি হ'ল, এৰ পৰা চিলৈকে। আৰু এটা এক্সাম্পল চা, এতিয়া এইটো হ'ল তহঁত, যেনিবা ষ্টুডেণ্ট নাই, তহঁত ষ্টুডেণ্ট বুলি তহঁতক দেখাত নালাগে, তহঁতখিনি ধৰ না তহঁত ষ্টুডেণ্ট। এতিয়া এইটো তহঁত হ'ল ষ্টুডেণ্ট। ষ্টুডেণ্ট এটাই যেতিয়া এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, এইটো কি কিবা বৰ্ডৰ আণ্ডাৰতে এক্সামটো দিব লাগিব, হয়নে নাই? এইটো হ'ল মোৰ ছাপোজ বৰ্ড, ঠিক আছে। এইটো ষ্টুডেণ্ট, এইটো বৰ্ড, ইয়াৰ আণ্ডাৰত সি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। ছাপোজ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল, এক্সাম দিয়া হৈ গ'ল। এক্সাম দিয়াৰ পিছত এতিয়া বৰ্ডে কি কপি চেক কৰিব? বৰ্ডে কেতিয়াও কপিটো চেক নকৰে। পইণ্টটো মোৰ পইণ্টটো বুজি পাইছেনে নাই? এইটো ষ্টুডেণ্ট, এইটো হ'ল বৰ্ড। আমি এক্সামটো ইয়াত দি দিলোঁ, দি পেলাই বহীকেইটা ইয়াতে আহি গ'ল, বৰ্ডত আহি গ'ল। বৰ্ডত আহিলে কি বৰ্ডত ঠেকা পৰিছে কপি চেক কৰে? বৰ্ডত কোনো ঠেকা নাই কপি চেক কৰে। বৰ্ডে কি কৰিব? এইটো টিচাৰৰ তাত পঠাই দিব। এইটো হ'ল আমাৰ টিচাৰ। আমি যেতিয়া এক্সাম দিওঁ, আমাৰ কপি কোনে চেক কৰে? আমাৰ কপিকেইটা চেক কৰে টিচাৰে। আল্টিমেট কথাটো কি হ'ল, ষ্টুডেণ্টে এক্সাম দিলে, এক্সাম দি পেলাই কপিটো চেক হ'ব টিচাৰ। বৰ্ডটো আমাৰ কি মিডলমেন হৈ গ'ল। এইটো বৰ্ডটো আমাৰ এটা মিডল পৰ্চনত আহি পেলাই থিয় হৈ গ'ল। আমাৰ যাব লাগিছিল ডাইৰেক্ট, আমি এক্সাম দিলোঁ, কপিটো ডাইৰেক্ট আমাৰ কি টিচাৰতে আহিছিল, টিচাৰে কপি চেক কৰিব। তহঁতৰ নিচিনা যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে, যেতিয়া এক্সাম দিবি, দিয়াৰ পিছত তহঁতৰ কপিকেইটা এই মাষ্টৰে চেক কৰিব, হয়নে নাই? বৰ্ডেতো চেক নকৰে। তহঁতে পাছ কৰ নে ফেইল কৰ, এইটো ডিক্লেয়াৰ বৰ্ডে কৰাৰ আগত, তাৰ আগত কপিকেইটা কোনে চেক কৰিব? টিচাৰে চেক কৰিব। তেতিয়া আমাৰ আল্টিমেট ষ্টুডেণ্টৰ এক্সাম দিয়াৰ লগে লগে যোন মাষ্টৰে কপি চেক কৰিব, তাৰ হাতত আহিব লাগিছিল, কিন্তু সেইটো অহা নাই। নাহি কি বৰ্ডত গ'ল, বৰ্ডৰ পৰা তাৰ পিছত গৈ পেলাই ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ গ'ল, তাত গ'ল কপিকেইটা তাতে গ'ল। যোৱাৰ পিছত টিচাৰে কপিকেইটা চেক কৰিলে। আমাৰ আল্টিমেট কথা কি, ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া এক্সাম দিছে, কপি টিচাৰে পাবই লাগে, কিন্তু তাৰ মাজত বৰ্ড এটা আহি গ'ল। আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে অহাৰ কাৰণে মেইন প্ৰব্লেমটো দিলে বৰ্ডে, হয়নে নাই? এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ষ্টুডেণ্ট টু বৰ্ড এটা মোৰ ফাংচন হৈ গ'ল, বৰ্ড টু টিচাৰ আৰু এটা মোৰ ফাংচন হৈ গ'ল। আল্টিমেট ফাংচনটো মোৰ কি হৈ গ'ল, জি এফ অফ এক্স। যেতিয়া মই উল্টাকে যাম, উল্টাকে গ'লে এইটো কি হৈ যাব মোৰ, এইটো হৈ যাব মোৰ ফগ এফ এফ জি এক্স। এতিয়া এই জি এফ এক্স যিটো আছে,
ইমানখিনি যাতে বুজি পাইছা যে এতিয়া চা কম্পোজিশন ফাংশনটো আমাৰ ৰিয়েল লাইফতো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে। ৰিয়েল লাইফতো আমাৰ কম্পোজিশন ফাংশনটো বহুত বঢ়িয়াছে এপ্লাই হৈ আছে। গাধকেইটা বুজি পাইছা? এই এনেকা ধৰি বহি থাকিলে একো কাম নহ'ব, অলপ মাথাত সোমা। কম্পোজিশন ফাংশনটো ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংশন হয়, তাৰ পৰা এক্সামত কুৱেশ্যন আহেই। বুজি পাইছা নাই? এতিয়া বেকলাৰ নিচিনাই বহি আছে। এতিয়া ইয়াত চা কম্পোজিশন ফাংশনটো এতিয়া আমি ডেফিনেশ্যনটো কেনেকৈ দিম? তহঁতে অলৰেডি ডেফিনেশ্যনটো গম পাই গৈছা। কি হ'ব ডেফিনেশ্যনটো? তই চাগে বুজি পাইছা না? তই বুজি পাইছা? কোনে বুজি পাইছা? তই বুজি পাইছা? কোৱা ডেফিনেশ্যন কোৱা। ডেফিনেশ্যনটো কি হ'ব? ডেফিনেশ্যনটো কোৱা। আমি কি কৰিছোঁ? এফ এটা ফাংচন হয়, এ আৰু বিৰ মাজত। এফ ইজ দ্য মেপিং ফ্ৰম এ টু বি, হয়নে নাই? তহঁতৰ ফালে আৰু মই নাচাওঁ, মই এইফালে চাম। ই কৈ আছে এফ ইজ দ্য মেপিং ফ্ৰম এ টু বি। নেক্সট জি ইজ দ্য মেপিং ফ্ৰম কি হ'ব? বি টু চি। এফ ইজ দ্য মেপিং ফ্ৰম এ টু বি এণ্ড জি ইজ দ্য মেপিং ফ্ৰম বি টু চি। এতিয়া মোৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ফাংচনটো মোৰ কি আছিল? জি এফ এক্স। তেতিয়া আমি কি দিম? জি আৰু এফ দুটাৰ মাজত আমি কম্পোজ কৰি দিম। কম্পোজ মানে কি? জি অ' এফ, এইটো মই কম্পোজ কৰি দিম। দুটা ফাংচন মই কম্পোজ কৰি দিম। গফ ফাংচনটো মোৰ কি হ'ব? এ টু চি হ'ল। চাচ ডেট মোৰ ডেফিনেশ্যনটো কি আহিব? গফ এক্স ইকুৱেল টু জি এফ এক্স। গফ ফাংচনটো মোৰ হৈ গ'ল জি এফ এক্স। এইটো হৈ গ'ল মোৰ গফ। এতিয়া যদি মই ফকটো লিখোঁ, আকৌ এইটো চা এফ ফাংচন যিটো আছে এইটো কি? এৰ পৰা বিলৈকে গৈছে। বিত আহি পেলাই ই ৰখি গ'ল, একবাৰ যাব পৰা নাই, হয়নে নাই? বিত আহি পেলাই ই ৰখি গ'ল, একবাৰ যাব পৰা নাই। আকৌ জি যিটো ফাংচন আছে সেইটো কি? বিৰ পৰা চিলৈকে গৈ আছে। বিত ৰখাৰ পিছত সি আকৌ ইয়াৰ পৰা উঠিল, উঠি পেলাই চিলৈকে গ'ল, বি টু চি। এতিয়া গফ যিটো ফাংচন আছে, গফ ফাংচনটো কি হৈ গ'ল? আমাৰ যাব লাগিছিল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, ইয়াত আছে ইয়াত আছে চি, এ টু চি হৈ গ'ল গফ ফাংচনটো। চাইজ ডেট আমি কেনেকৈ লিখিম ডেফিনেশ্যনটো? গফ এক্স ইকুৱেল টু জি এফ অফ এক্স। ইয়াত কণ্ডিশ্যন লগাই দিম অল এক্স বিলংছ টু কি হ'ব? ক'ত থাকিব? এক্স কেইটা ক'ত আছে? ক'ত লৈছিলোঁ? এত। অল এক্স বিলংছ টু এ। এইটো আমাৰ আহি গ'ল গফ ডেফিনেশ্যন। গফ ডেফিনেশ্যনৰ পিছত এতিয়া আমি যদি ইয়াৰ পৰা ফক ডেফিনেশ্যন দিওঁ, ফক ডেফিনেশ্যনটো কি হ'ব? এফ অ' জি এক্স ইকুৱেল টু কি হৈ যাব? এফ জি অফ এক্স। এইটো আমাৰ আহি গ'ল ফক ডেফিনেশ্যন। এফ অ' জি এক্স ইকুৱেল টু এফ জি এক্স। ঠিক আছে। এতিয়া তহঁতে ডমেইন কডমেইন জানাই, এইটো মোৰ আৰু মানে বুজাব নালাগে, তোমালোকে একদম বহুত বঢ়িয়াছে জানা। নাজানিলেও মই ধৰি লৈছোঁ তহঁতে জান। এতিয়া ডমেইন কডমেইনত ডমেইন কোনকেইটাক কয়? আমি কিন্তু ক্লাছ কৰি আছোঁ কণ্টিনিউটি অফ কম্পোজিশ্যন ফাংচন, কিন্তু আমি কণ্টিনিউটি এতিয়ালৈকে অহা নাই। কম্পোজিশ্যন ফাংচনটো আমি অলপ জানি লওঁ, তাৰপিছত গৈ পেলাই কম্পোজিশ্যন ফাংচনত কণ্টিনিউটি কেনেকৈ ইউজ কৰা হয় সেইটো আমি শিকিম। এতিয়া ডমেইন কডমেইনটো কোনটো বুলি কয়? এতিয়া এফ ইজ দ্য মেপিং ফ্ৰম এ টু বি দিয়া আছে এটা ফাংচন। য়েছ অৰ নো? এফ ইজ দ্য মেপিং ফ্ৰম এ টু বি। এতিয়া এই ফাৰ্ষ্ট যিটো আমাক ছেট থাকিব, হয়নে নাই? ফাৰ্ষ্ট ছেটটোক আমাৰ কোৱা হ'ব ডমেইন। বহুত বঢ়িয়া আছে, তোমালোকে জানা। ফাৰ্ষ্ট ছেট যিটো থাকিব তাক কোৱা হ'ব ডমেইন, আৰু ছেকেণ্ড ছেট যিটো থাকিব তাক কোৱা হ'ব আমাৰ কডমেইন। হ'ল। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেট আৰু ছেকেণ্ড ছেটক আমি গম পাই গ'লোঁ, দিছ ওৱান ডমেইন এণ্ড দিছ ওৱান কডমেইন। ঠিক আছে। ডমেইন কডমেইন জনাৰ পিছত আমাক আৰু এটা বস্তু জানিব লাগে, ৰেঞ্জ। তামাম ৰেঞ্জ। ৰেঞ্জ মানে কি? কোনটো বস্তুক ৰেঞ্জ বুলি কোৱা হয়? আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিটো আমি ফাংচন বনাম তাতে যিকেইটা ছেকেণ্ড এলিমেণ্টত থাকিব সেইকেইটা হ'ব মোৰ ৰেঞ্জ। বুজি পাইছা? মই জানো বুজি পোৱা নাই। সাপোজ মই এটা ৰিলেশ্যন লিখি আছোঁ, এনেকুৱা টাইপৰ ৰিলেশ্যন। সাপোজ এনেকৈ এটা ৰিলেশ্যন আছে 1 2 3 4 5 6। এ ইকুৱেল টু মোৰ আছিল 1 2 3 4 ডট ডট 2 6। এইটো সাপোজ মোৰ এটা ৰিলেশ্যন হয়। ৰিলেশ্যনটো জানাই সম্বন্ধ, আজিকালি চবেই ভয়ংকৰ ৰিলেশ্যন দিয়ে, হয়নে নাই? তুমি ৰিলেশ্যন আৰু মোৰ ক'ব নালাগে, হোৱাট ইজ ৰিলেশ্যনছ।
কেনেকৈ হয় তোমালোকে একদম অভাৰ জানে বাদ দিয়া r ইকুয়াল টু 1 2 3 4 5 6 এইটো এটা মোৰ ৰিলেশ্যন আছে তাৰে যিকেইটা মোৰ ফাৰ্ষ্টত থাকিব সেই এলিমেণ্টকেইটা মোৰ কি হ'ব গ্যাৰেণ্টি ডমিন হ'ব হয়নে নাই হয় পিছত ছেকেণ্ড এলিমেণ্ট যিকেইটা আছে 2 4 6 এইকেইটাহে মোৰ হ'ব ৰেঞ্জ বুজি পাইছা এইকেইটাই মোৰ হ'ব ৰেঞ্জ বেলেগ একো নাই আৰু আমাৰ যিটো ইয়াত ছেকেণ্ড সেট যিটো থাকে এ টু বি যিটো মোৰ ছেকেণ্ড সেট থাকে সেই সেটটোক কোৱা হয় ছেকেণ্ড সেটটোক কোৱা হয় কডমিন কিন্তু বাট ইয়াৰ মোৰ কিন্তু সেট এটাই এতিয়া মোৰ ইয়াত যিটো ৰিলেশ্যন হৈ আছে সেইটো এ টু এ গৈ আছে চ' ইয়াত ফাৰ্ষ্ট সেটো এ ছেকেণ্ড সেটো এ তো আমাৰ এই ছেকেণ্ড সেট বুলি ক'লেও ফাৰ্ষ্ট সেটটো হ'ব সেইটো মোৰ হৈ যাব কডমিন ঠিক আছে এতিয়া কম্পজিশ্যন ফাংচনটো তহঁতে এতিয়া গম পাইছ যে ৰিয়েল লাইফত কেনেকৈ কম্পজিশ্যন হৈছে এতিয়া বেলেগত কৈ থাকিবি যি ঢেকীয়াজুলিটো ঠেলামাৰাটো তেজপুৰ মোৰ কম্পজিশ্যন ফাংচন হৈ তহঁতে কবি এই ফাল্টু কথাকেইটা তোমালোকে বেছি ভালকৈ জানা সেইকাৰণে তোমালোকে এইবিলাক কথা ক'বাই এইটো কনচেপ্টটো তেনেকৈ মনত ৰাখিবি যে মোৰ দুটা ফাংচন হ'ব লাগিব দুটা ফাংচন মই কি কৰিব লাগে জইন কৰি দিব লাগে দুটা ফাংচন যেতিয়া মই জইন কৰি দিম তাৰ মাজত যিটো কমন পাৰ্ট আছে কমন পাৰ্টটো মোৰ কেঞ্চেল হৈ যাব তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আৰু লাষ্টৰ পৰা যেতিয়া যাব এইটো মোৰ ফাংচনটো হ'ব গফ ফাংচন উল্টাকৈ যেতিয়া মই আহি থাকিম উল্টাকৈ আহি থাকিলে কি হ'ব সেইটো ফাংচনটো হ'ব মোৰ ফক ফাংচন GOF আৰু এটা বস্তু মনত থাকিবি GOF এফটো ষ্টাৰ্টিং ক'ৰ পৰা হৈছিল ইয়াৰ পৰা হেক হৈছিল ক'ত গ'ব চিৰ পৰা এ টু চি অফ আকৌ যেতিয়া ফক বুলি ক'ব FOG যেতিয়া ক'ব জিটো কি হয় মোৰ লাষ্টটো চি চিৰ পৰা উল্টাকৈ মোৰ আহিম এল লিখে তেতিয়া মোৰ হ'ব ফক ফাংচন ঠিক আছে এইখিনিতো বুজি পাইছা এইখিনি যেতিয়া বুজি পাইছা তোমালোকে NCERT কুৱেশ্যন পেপাৰ ওলাই ল'বা কুৱেশ্যন বেংক ওলাই ল'বা তাৰে যিটো ৰিলেশ্যন ফাংচনৰ লাষ্ট চেপ্টাৰ আছে সেইটো কেইটামান মেথছ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া মেথছ তোমালোকে এতিয়া কৰিব পাৰিবা কৰি ল'বা এতিয়া মই যিটো নেক্সট তোমালোকক পঢ়াম সেইটো হ'ল এই কম্পজিশ্যন ফাংচন আমি শিকিলোঁ তাতে কণ্টিনিউটো কেনেকৈ ইউজ কৰা হৈ আছে আমাৰ কণ্টিনিউটি ডিভাইচিবিলিটি চিৰিজ চলি আছে এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই এতিয়া তাৰে কম্পজিশ্যন ফাংচনত কণ্টিনিউটি কেনেকৈ ইউজ কৰিম আমি হয়নে নাই তাৰমানে কম্পজিশ্যন ফাংচন কি মিনিমাম দুটা ফাংচন মোৰ জইন থাকিব তাতে কণ্টিনিউটি কেনেকৈ ইউজ কৰি দিম তো কণ্টিনিউটি যদি মই তাতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি কি ক'ম তাক কণ্টিনিউটি অফ কম্পজিশ্যন ফাংচন ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে বস্তুখিনি চাই লোৱাৰ পিছত নেক্সট আমি কণ্টিনিউটি অফ কম্পজিশ্যন ফাংচন আৰম্ভ কৰিম ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু অলপ ভালকৈ ঘৰত গৈ পেলাই অলপ পঢ়িবি লকডাউন বুলি তেনেকৈ কিতাপ পত্ৰকেইটা বন্ধ কৰি ৰাখি আৰামে কাণত মোবাইল দি হেলো বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব ঘৰত যা ঘৰত গৈ পেলাই আৰামে কিতাপ পত্ৰকেইটা ভালকৈ পঢ় নহ'লে কিন্তু চিধা এক্সামত ফেইল ৰখাবই নোৱাৰে গেৰেণ্টি হয়নে নাই এনেকৈ অলপ মোৰ কথাকেইটা অলপ শুন সময় বহুত কম এনেই লকডাউন পিৰিয়ড চলি আছে কেতিয়া খোলে কি খোলে কোনো খবৰ নাই এতিয়া তহঁতে অলপ ভিডিঅ' ছাপোৰ্ট পাই আছা এতিয়া অলপ সেইবিলাক চাই পেলাই পঢ় কিতাপকেইটা যোগাৰ কৰ নহ'লে কিন্তু চিধা উৰি যাবি চিধা ব্ৰাষ্ট হৈ যাবি তাৰ কোনো খবৰ বতৰি নাই ছেকেণ্ড ইয়াৰ ৰিজাল্ট যদি বেয়া হৈ গ'ল তাৰমানে কি চিধা ব্ৰাষ্ট ফুটি গ'লেই হ'ল ঘৰত থকাতকৈ ফুটি যাবি যায় ডাটা কমপ্লিট ই হাঁহি আছে ইমান হাঁহি লাভ নাই মোক বন্ধ কৰি লেভেল মাৰি ৰাখিবি নহ'লে অলপ পঢ়ি ঘৰত ঠিক আছে বাছ আজিৰ কাৰণে তোমালোকে যোৱা বাছ হৈ গ'ল আৰু